یہ قاسم بھائی نے کوئی چیپٹر لگایا، یہ اس کو دیکھ رہے ہیں، موضوع تو فی الحال کوئی نہیں ہے۔ جی میں اصل میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ خلافت زیادہ بڑی ہے نہیں بھائی، کہ جو نبوت کا دعویٰ ہوتا ہے یا کوئی نبوت کی جاتی ہے وہ زیادہ بڑی ہوتی؟ یہی میں رات کو اس کے بیان پر سوچ رہا تھا نا کہ نبوت خلافت کے متحد ہوتی ہے، خلافت نبوت کے متحد ہوتی ہے۔ میں یہی بات اس کی باتوں سے رات کو میں سوچ رہا تھا، میرے پاس سگنل کام سے میں نے آ کر بات نہیں کر سکا اس وقت۔ یہ کہتے ہیں کہ خلافت موجود ہو تو نبی نہیں آتا، بھی خلافت ہوتی نبی کے متحد ہے۔ اور ایک بادل طویل نہیں بھائی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں نا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ دور خلافت چل رہا تھا تو مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا تو دیکھیں اس کو قتل کر دیا گیا۔ اندازہ کریں، یہ کہتے ہیں اس کو اس لیے قتل کیا گیا کہ خلافت چل رہی تھی۔ خلافت چل رہی ہو تو قتل کر دیا جاتا ہے، خلافت نہ ہو تو نہیں۔ عجیب تو ماحول ہے۔ کیسی کیسی باطل طویلیں کرتے ہیں۔ اچھا، اگر یہ بات ان کے دعوی نبوت میں پیش کی جائے نا تو کہتے ہیں اس کا دعویٰ، اس کے ساتھ لڑائی دعوی نبوت پر تھی ہی نہیں۔ اور آپ پتہ کیا کہتے ہیں، جب یہ بات بڑھ گئی ہے نا چیمہ صاحب والی، تو کہتے ہیں جی وہ چیمہ صاحب نے صرف لغوی معنی میں نبی کہا ہے کہ میں اس لیے نبی ہوں کہ میں صرف اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں۔ تو یہی بات تو مرزا صاحب نے بھی کی ہے کہ لغوی معنی میں وہ صرف انہی معنوں میں نبی ہیں۔ تو پھر آپ حقیقی نبوت کے جاری ہونے کی جو دلیلیں قرآن سے دیتے ہو تو وہ تو پروگرام بڑھ گیا پھر آپ کا۔ بالکل، مرزا قادیانی نے بھی خود کو انہی معنوں میں نبی کہا ہے نا، حقیقی معنوں میں تو نہیں کہا نا، اس نے بھی ٹیمپریلی مجازی شکی قسم کا نبی کہا ہے خود کو۔ ہاں جی، تو یہ جو اعظم سیفی صاحب قرآن سے دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں، حقیقی نبوت جاری کر رہے ہیں، تو یہ کون سی نبوت ہے جو یہ جاری کر رہے ہیں، اور یہ کس کو فالو کر کے یہ اس طرح کی حرکتیں کر؟ یہ تو ایک ڈکوسلا ہے نا یار، کچھ بھی نہیں ہے، مرزا پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک ذریعہ ہے بس۔ ان کا مرزا قادیانی سے تعلق ہی نہیں ہے، ان کی دلیل مرزا قادیانی کے دعوے سے ملتی ہی نہیں ہے، جو یہ دلیل دیتے ہیں اس دعوے سے ملتی ہی نہیں ہے۔ نہیں بھائی، 2024 کا جو مرزیہ ہے اس کی کوئی بات مرزا قادیانی کی کتب سے ملتی بھی ہے کہ نہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا روحانی خزائن ہو گئی یا دیگر جو ہے نا کتب، یہ دوبارہ شرح لکھنے کے قابل ہیں۔ اب سابقہ شرح ان کی منسوخ قرار دیں تب ان کا بات بنتی ہے، یہ دوبارہ شرح لکھیں گے کوئی خلیفہ تب، کیونکہ جو شرح ان کی لکھی ہے نا بشیر الدین محمود نے، بشیر احمد احمد نے، حکیم نور الدین نے، اس نے غلام رسول راج کی، قاضی ظہور اکمل، قاضی نذیر احمد، خادم گجراتی وغیرہ نے، وہ شرح اب ان کی قابل قبول ان کے لیے نہیں رہی، اس پر یہ لاجواب ہے۔ اب ان کو اس کی نئی شرح لکھی جائے، عبارتوں میں کانٹ چھانٹ کی جائے، نئے معنی متعین کیے جائیں، تب جا کے یہ کوئی 2 سال نکال لیں۔ سمجھ گئے بات کو؟ ملک صاحب کوئی نبھاؤ نہ اب ان کا کوئی مجدد آئے تجدید کرے ان کی تو پھر بات بنتی ہے۔ نہیں بھائی، یہ تو تو مجدد مانگتی ہیں، اب تجدید مانگتی ہیں یہ۔ ملک صاحب تو کوئی شے وہانا چاہتے ہیں۔ ملک صاحب ہے وہ تھے؟ اور ملک تو نہیں سوچتا بھائی ہے وہ کیا نام ہے ان کا، طارق صاحب ان کی بروڈ پہ گئے نا، تو وہ یہ مجددین والی حدیث کے بارے میں بات کر رہے، تو ججا صاحب کہتے ہیں جی یہ دیکھیں نا، یہ خلیفہ ہی ہمارا جو ہے نا مجدد ہے، یہ کر رہے ہیں نا تجدید، تو تجدید کرنے والے کوئی مجدد کہتے ہیں، تو خلیفہ ہمارے جو ہیں وہ مجدد بن گئے۔ اندازہ اس طرح طویلے کرتے ہیں۔ بھائی بات تو یہ ہے نا کہ اب مرزا قادیانی لکھا ہے کہ آخری مجدد مسیح موعود ہوگا، اب کیا کرنا ہے؟ یہاں پر طارق صاحب بھی میرے آگے گھٹنے ٹیک گئے تھے، میں نے کہا خود مرزا صاحب کا قول ہے کہ آخری مجدد مسیح موعود ہوگا، مسیح موعود کے بعد مجدد کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کہاں سے مجدد ڈھونڈ رہے ہیں؟
وہ تو کہتے ہیں جی یہ مجدد کا سلسلہ جاری ہے ذلی بروزی جیسے بھائی جو ذلی بروزی جاری کی مجدد تحریر ہو سکتا پیش کرتے ہیں نا وہ 1905 کی ہے، میں 1907 کا بیان پیش کرتا ہوں، اس کے بعد کا مجھے کوئی پیش کرنا، میں نے جو بیان پیش کیا یہ 1907 کا ہے۔ او بھائی نعیم بھائی، جو وہ پیش کرتے ہیں وہ بھی تو ہے نا، تو ہر بات کے بھائی الٹ جو پیش ہے نا، مرزا صاحب کی ہر بات کے الٹ بھی تو انہوں نے کی ہوئی ہے نا، انہوں نے وہ پکڑی ہے، آپ نے وہ پکڑی ہے۔ کون سی بات مرزا صاحب نے کی ہے جس بھائی پر میری تو دلیل میں وزن ہے نا عمر بھائی کہ میری بات بعد کی ہے، نہیں پہلی کو منسوخ کرتی ہے بعد کی بات۔ بعد والی بات راجے کون سی ہے سوال یہ پیدا، راجے تو ہمیشہ بعد کی بات رہتی ہے نا، پہلے کی تو منسوخ ہو جاتی ہے بعد کی تو بات ائمہ سے، محدثین کا راجے تو بعد اصول ہے والی بات رہا کرتی ہیں۔ او بھائی، یہ ائمہ محدثین کا اصول ہے، مرزائیوں کا اصول تھوڑی ہے، اور مرزائی مرزا صاحب کو بھی اصول ہے نا، ہیں مرزا صاحب کو بھی اصول ہے، نہیں تو اجاتو فاطم مسیح کے عقیدے کو برابر رکھے نا، پھر دونوں عقیدے برابر لیں نا، نہیں، وہاں پھر اس پر کو تو منسوخ کیوں قرار دیتے ہیں؟ وہاں پر تو صراحت موجود ہے نا، وہاں پر تو انہوں نے مانا ہوا ہے کہ میں نے اس عقیدے کو بدل دیا ہے الہام کی بنا پر۔ جس بات میں یہ صراحت موجود نہ ہو، تبدیلی کی وجہ بیان نہ کی گئی ہو کہ پہلے میرا عقیدہ یہ تھا اب تبدیل کر کے یہ کر لیا، وہاں پر یہ اصول لاگو ہوتا ہے کہ بعد والی بات پہلے والی بات کو منسوخ کر دیتے ہیں۔ تو یہی بات میں نے کیا کہ 1907 کو حقیقت الوحی کی عبارت جو ہے وہ ملفوظات 1905 کو منسوخ کرتی ہے۔ ہوں۔ 1907 کی بات جو ہے نا طارق چوہان صاحب میں کی نے تحریر جو کہا 1905، اس بات میں مولوی صاحب صراحت نہ ہو، وہ بات بعد والی پہلے والی کو منسوخ کرتی ہے، یہ اصول صرف محدثین کا ہے، مرزائیوں کا اس طرح کا کوئی اصول نہیں ہے۔ دو یہ متضاد دونوں باتیں مانتے اگر دو متضاد باتیں ان کو مل جائیں نا، تو ان میں سے جو ان کو پسند ہے یہ وہ چن لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، دوسری پہلے کا والی کرنا کیا ہے، پھر دوسری کو پہلے چھوڑ والی ہو دیتے ہیں۔ بعد والی ہو، دوسری کے گلے اجتہادی غلطی کی پٹی لٹکا دو، اس کے گلے اجتہادی غلطی لکھ کے لٹکا دو اس کے گلے میں۔ یہ ان کی اجتہادی غلطی تھی۔ ہاں ہاں تو وہ ادھر وہ دیکھیں نا نعیم بھائی کہ دلی بروزی غیر مستقل غیر حقیقی، یہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور نبی پکڑ لیتے ہیں بس، اور اب تو امتی بھی اچھا، نہیں اجتہادی غلطی سے بڑی مزے کی بات یاد آ گئی ہے، میں ایک بات سناتا ہوں آپ کو۔ ہوا یوں کہ جس وقت مرزا قادیانی کی وفات ہوئی نا تو بالخصوص خاص کر عبدالحکیم پٹیلوی نے بڑا شور ڈالا تھا، اس کی پیشگوئی تھی اس کے بارے، اور مرزا قادیانی کے علامات تھے اس کے بارے۔ مرزا قادیانی کا اعلان تھا کہ مرزا عبدالحکیم پٹیلوی میرے سامنے اصحاب فیل کی طرح مار جائے گا یا نست و نابود ہو جائے گا، اعلان تھا عربی کا، عربی عبارت تھی، اس کا یہ ترجمہ خود مرزا قادیانی نے کیا تھا، میرے خیال میں 1906 کا یا 1907 کی یہ عبارت ہے، اسی طرح مجموعہ اشتہارات میں بھی موجود ہے۔ تو بشیر الدین محمود نے کتاب لکھی تھی، بلکہ مضمون لکھا تھا اس کا، صادقوں کی روشنی کون دور کرتا ہے، انوار العلوم کی پہلی جلد میں، یہ تشہید الاذان میں بھی موجود ہے۔ اس میں جب اس نے اس کا جواب پٹیلوی کو یہ دیا تھا کہ اس الہام میں کوئی ایسی بات موجود ہی نہیں ہے کہ جس کا یہ معنی ہو، الہام کے الفاظ جو ہے نا ان سے یہ معنی نکلتا ہی نہیں ہے جو مرزا قادیانی نے کیا، یہ مرزا قادیانی کی اجتہادی غلطی ہے۔ بیٹے نے اور کہا معنی کون کر رہا ہے؟ مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد انہوں نے اس کے اجتہادی غلطی قرار دیا۔ مرزا قادیانی کی زندگی میں سے غلطی کی اصلاح نہیں ہوئی اس کی۔ نہیں تو کیا کرے، کہنے کا مدعا یہ ہے کہ کہنے کا مدعا یہ ہے کہ کوئی حال نہیں بنا تو مرزا قادیانی کی اجتہادی غلطی قرار دے کے جان چھڑائی ہے۔ اور کیا کرے بھائی، جب کوئی راہ نہیں ہے تو میں نے آپ کو کہا پھر یہی ایک راہ ہے، آخری راہ، سب راہوں میں سے آخری راہ یہ ہے اجتہادی غلطی والی۔ وہ تو اس کے بیٹے نے کیا نا طویل باطل۔ میں آپ کو مرزا صاحب کی اپنی بات سناتا ہوں، آج سویرے نا میں دیکھ رہا تھا، وہ بات تو پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے میں نے، لیکن آج کسی نے کوئی حوالہ بھیجا تھا تو وہ میں کتاب کھولی تو وہ سامنے آسمانی نشان والا نا وہ واقعہ آ گیا، میر عباس علی لدھیانوی کا۔ مرزا صاحب خود اپنے الہام کی طویل کر رہے ہیں۔ مرزا صاحب کا الہام ہے میر عباس علی لدھیانوی کے بارے میں، اصلها ثابت وفرعها فی السماء،
यानी असल इसका साबित है और फरा इसकी आसमानों में है। ये मीर अब्बास अली लुधियानवी के ईमान की कैफियत ईमान के बारे में इल्हाम हुआ था मिर्ज़ा साहब को कि मीर अब्बास अली लुधियानवी का ईमान जो है उसकी असल साबित है और फरा जो है यानी जड़ उसकी साबित है और फरा शाख उसकी आसमानों तक ऊंची है, आसमानों तक पहुंची हुई है। चलो जी ठीक हो गया। अब जब मिर्ज़ा साहब का और शेख बटालवी का हुआ मुनाजरा तो मीर अब्बास अली लुधियानवी ने देखा मुनाजरे का रिजल्ट, क्योंकि वो रुक के लेके जाता था इधर उधर से इधर से रुका लेके उधर जाता था, उधर से लेकर इधर आता था। 10 साल मिर्ज़ा साहब का मुरीद रहने के बाद मीर अब्बास अली लुधियानवी ने मिर्ज़ा साहब की बैत तोड़ दी। ना सिर्फ बैत तोड़ दी बल्कि डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी की तरह खत्ते पड़ गया मिर्ज़ा साहब के ना। और जिस तरह उसने काना दजाल लिखी थी ना डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी ने, तो मीर अब्बास अली लुधियानवी ने भी कोई इश्तिहार शतूर छुपा देता कि ये बंदा इस तरह का है, ये ज़ार परस्त बंदा है, पेट शिकन परस्त बंदा है, पेट पूजा करने वाला बंदा है इसका। तो इस तरह की बातें मिर्ज़ा साहब ने पढ़ी तो मिर्ज़ा साहब को बड़ी तकलीफ़ हुई। अब मिर्ज़ा साहब अपना इल्हाम लिख के ना खुद उस निशानी आसमानी निशान किताब में रसाले में खुद उसकी वजाहत करते हैं, कहते हैं ये जो इल्हाम है, लोग पूछते हैं कि आपका तो इल्हाम था मीर अब्बास अली लुधियानवी के बारे में, तो वो तो मुर्ताद हो गया, वो तो आपको छोड़ गया है। तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं इस इल्हाम में ये कहाँ बात लिखी हुई है कि वो मुर्ताद नहीं होगा और पक्का ही रहेगा। इस इल्हाम के मतलब ये है ही नहीं, लोग गलत समझे हैं। वो जनाब पंचर पे पंचर लगाना शुरू किया मिर्ज़ा साहब ने, वो पंचर पे पंचर लगाना शुरू किया। फिर भी मिर्ज़ा साहब को पता, जिस तरह वो कहता है ना टोनी मलक कैसर को, अच्छा भाई अगर ज़िल की कोई हकीकत है नहीं, बरूज की कोई हकीकत है नहीं, अच्छा गैर हकीकी की कोई हकीकत होती है नहीं, कहता फिर भी अगर कोई बंदा ना माने फिर भी शक रह जाए, वो कह दे नाकसा या गैर हकीकी, फिर कहते फिर तो पक्का ही लो यार हो जाता है ना। अब मिर्ज़ा साहब ने समझा भी जड़ी मैं तवील की है इल्हाम की, इससे काम नहीं चलना। तो मिर्ज़ा साहब ने फिर साथ और कोई पंचर के ऊपर पंचर लगाना शुरू कर दिया और कहा कि ये तो कहा करता था कि मुझे ख्वाबें आती हैं, अब्बास अली लुधियानवी तो कहता था कि मुझे नबी पाक ख्वाब में मिले हैं, और उन्होंने कहा कि मिर्ज़ा कादियानी सच्चा है। कहता है अब ये कहता है कि मेरे साथ आओ ख्वाब का मुकाबला कर लो, या मुझे नबी पाक ख्वाब में मिला दो, वो कहें कि ये सच्चा है, या मैं तुम्हें मिला देता हूँ कि वो कहेंगे तुम झूठे हो। मेरे अब्बास अली लुधियानवी ने कहा ना मेरे मुकाबले से निकल, या मैं तुम्हें ख्वाब नबी पाक की ज़ियारत करवाता हूँ और वो तुम्हें बता देंगे कि तुम दज्जाल और कज़ाब झूठे हो, या मेरी बात की तईद वो कर देंगे या तुम अपनी बात की तईद करवा दो। तो मिर्ज़ा साहब बड़े परेशान। मिर्ज़ा साहब ने कहा बात ये है कि पहले तो ये कहता था कि नबी पाक की ज़ियारत हुई है और वो कहते हैं कि मिर्ज़ा सच्चा है, अब ये कहता है कि नबी पाक की ज़ियारत हुई है, वो कहते हैं ये झूठा है। कहता है असल बात ये है नबी पाक की ज़ियारत कोई पक्की गल तो नहीं ना हुई, क्या पता है शैतान ख्वाब जो मिलता है। मतलब जब वो ख्वाब बयान किया करता था मिर्ज़ा साहब की तायीद में, तो मिर्ज़ा साहब उसके ख्वाबों को कहते हैं वो 200 खत मैंने संभाल के रखे हुए उसके अब्बास अली लुधियानवी के। तो वो लोगों को मिर्ज़ा साहब दिखाया करते थे कि ये देखो मेरा मरीद, इसको ख्वाब में नबी पाक की ज़ियारत हुई है, और उन्होंने कहा कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी सच्चा है। अब जब अब्बास अली लुधियानवी दूसरी साइड पे चला गया तो मिर्ज़ा साहब ने कहा अब जो तुम ख्वाब देखते हो इसकी कोई पक्की यकीनदानी नहीं है। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਖਾਬ ਤੇ ਵੀ ਪੱਟ ਫੇਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ 200 ਖੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 200 ਖੱਤ ਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੋ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ? ਮੀਰ ਅब्बास ਅਲੀ ਲੁਧਿਆਣੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਚ ਤਵੀਲਾਤ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਖਲਤਾ ਆ। ਹੈ ਮੀਰ अब्बास ਅਲੀ ਲੁਧਿਆਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਖਲਤਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਦਫਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਤੇ। ਹਾਂ 9 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੇ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਖਲਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਵੀਲ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਹ ਇਸ ਕੀਤੀ ਇਲਾਮ ਦੀ। ਆਹੋ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਮਿਸਰੀ, ਉਹ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਬਸ਼ੀਰੁੱਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕ ਲਿਆ
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਖੱਤੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬਦ ਚਲਨ ਖਲੀਫਾ ਹੈ, ਬਦਕਾਰ ਖਲੀਫਾ। हाँ वो तो बयान बिल्कुल उसका बयान मौजूद है ना। अच्छा अमर भाई एक और वाकया भी ਇਹਦਾ ਪੜਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਰੀਦ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਰੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਗੈਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸਦੇ ਮੁਸਤਸ਼ਕੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਟਾਲਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਮਾਨ ਲਿਆਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਲੋਕ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦ ਅਸਾਏ ਮੂਸਾ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸੀ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਜ਼ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਾਬੂ ਲਾਈ ਬਖਸ਼, ਬਾਬੂ ਲਾਈ ਬਖਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਏ ਮੂਸਾ ਦਾ ਮੁਸੰਨਫ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਉਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮਰਨ ਲਗਾ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਿ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੱਲ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਉਨ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਹੋਈ ਪਈ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਤਵੀਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤਵੀਲ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਾਂ ਹੱਥ ਦਾ ਖੇਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਵੀਲ ਨੂੰ ਖੇਡ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਵੀਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਵੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। जैसा हकीम नूरदीन कहा सी मिर्जा का दानी शरी नबी का दावा करता सी खातम नबी जिंदी कोई और तवील कर लेंदे ਆਹ ਨਵੀਂ ਤਵੀਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡ ਹੈ ਤਵੀਲ। ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਵੀਲ ਇੱਕ ਗੇਮ ਹੈ, ਜੋਕੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਖੇਡ ਬਸ ਸ਼ੁਗਲ ਤਮਾਸ਼ਾ। अल्लाह के मुताबिक उन्हें ढालना बस ਜੀ अल्लाह के मुताबिक अज हालात ये ने तो इस तरह ढाल सा, कल हालात ये होए तो इस तरह ढाल सा। हाँ अगली बारी बदल लो और कर लो तवील। हाँ बिल्कुल। आई वाह इन्ना दुध अज खत्म ही नहीं पे हुंदा। चलो नहीं बस ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਆਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਖਾਮ ਖਾਸ ਸਿਰਫ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਈ 4 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਅੱਜ WhatsApp ਨਹੀਂ ਆਏ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪਪਲਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਬਲਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨੀ ਬਰਾੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਂ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਜੈਲੀ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧੰਦਾ ਸ਼ੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਖੋਲੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਸੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਸੀ ਤੇ ਅਰਬੀ ਟੀਚਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਸੱਲੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਫੇਰਾ ਮਾਰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਦਾਣੇ ਸ਼ਾਣੇ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹਫਤਾ ਕਰੇ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਬੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਮੰਜੀ ਬਿਸਤਰਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਮੰਗ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕੋ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਨਹੀਂ, ਫਕੀਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੰਗ ਲੈ ਇਸ ਵਜੋਂ ਕੋ ਮੰਗਣਾ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਫਕੀਰ ਲਹਿਰ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਕਰ ਫਾਕਾ ਹੈ ਕੱਢ ਛੜੋ, ਸੋਚ ਫਿਕਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਛੜੋ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਵਾਲਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੱਠੇ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ 500 ਦੀ ਦਿਹਾੜ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ 500 ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ VCR ਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਲੱਗੀ ਏ। ਜੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ
ਕਿੱਡੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹਸਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੈ ਕੋਈ 4 ਹਰਫ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਮੂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਤੋਬਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਝੂਠੋ ਝੂਠ ਚੁਤਾਲੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਬਾਸ ਅਲੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਖਾਬਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਮਰੀਦ ਕੀਤੇ ਉਹ ਖਾਬਾਂ ਵਾਹ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਖਾਬ ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਬ ਚ ਖੁਦ ਮਿਲਾਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਫ ਹੀ ਆਰਸ਼ਾ ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਸੇ ਲਾਈਨ ਨੇ ਨਸਕ ਖੈਂਚ ਸੜੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਖਾਬਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਖਾਬਾਂ ਤੇ ਵੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਅੱਗੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਮਿਸਰੀ ਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਧੇ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਬੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਰਾਡ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੀਰ ਅਬਾਸ ਅਲੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਸ਼ੋਭਤਾਬਾਦ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹਲ ਚਲਾਇਆ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਫੇਰੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਲ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਝੋਲੇ ਚ ਲਿਫਾਫੇ ਉਹ ਬੀਜ ਜੇ ਕੱਢੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੱਟ ਮਾਰ ਸੜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਕਣਕ ਕੱਢ ਕੱਤੀਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਠਾਏ ਉਹ ਪੌਦੇ ਉੱਗ ਪਏ ਕਣਕ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਢਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੋਭਤਾਬਾਜ਼ੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੈਂ ਭਾਈਜਾਨ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਹਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਯੂਰੋ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਹਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੱਥ ਚ ਫੜ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਚ ਫੜਿਆ ਮੁੱਠੀ ਚ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜ਼ਰਾ ਮੁੱਠੀ ਲਾਈ, ਤੇ ਜਿਸੇ ਸਿੱਧੂ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨਿਕਲੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਇੱਕਦਮ ਅੱਖਾਂ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸੇ ਵੇਖੇ ਨਾ ਬੂਟੇ ਉਗਦੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸਿੱਟੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਸੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਬਾਸ ਅਲੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖੋ, ਕੋਈ 200 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਕਾਇਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕੁਛ ਐ ਵਹਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਾਇਲ ਬਣਗੇ ਨਾ। ਬਾਸ ਅਲੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਕੀਦਤ ਦੀ ਪੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖੋਲੀ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ। ਜਬ ਤੱਕ ਉਹ ਅੰਨੀ ਅਕੀਦਤ ਦੀ ਪੱਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲਿਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਅਕੀਦਤ ਦੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਤੱਕਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਦਰ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਰ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਨਾਬ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਵੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਸ਼ਾਫੀ ਮੰਗਣੀ, ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਮਾਤ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਅਕੀਦਤ ਦੀ ਪੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲੀ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਝੂਠ ਦੇ ਪਲੰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੋ ਝੂਠ ਚੁਤਾਲੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਅਕੀਦਤ ਦੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੈਰ ਜਾਨਬਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹੀ ਬਾਸ ਅਲੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖ ਲੈ, 200 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਸਿੱਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖੀਏ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੈਰ ਜਾਨਬਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆਹੋ ਯਾਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਝ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ੋਭਤਾਬਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮਸੀਹੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਈਏ, ਦਾਵਾ ਮਸੀਹੀਅਤ ਨੂੰ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਸਮ ਨਾਲ
ਬਈ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਦੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद, ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਐਮਏ, ख्वाजा कमालुद्दीन ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਗੇ ਅਮਰੋਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਲੋਰੀਆਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰੀਆਂ ਤੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਰਾਜਕੀ, ਹਕੀਮ ਨੂਰੁद्दीन ਵਗੈਰਾ। ਫਿਰ ਪਾਕਟ ਬੁੱਕ ਆ ਗਈ ਖਾਦਮ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੀ, ਨਜ਼ੀਰ ਲਾਲਪੁਰੀ ਦੀ ਤਫਹੀਮਾਤ ਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਦੀਗਰ ਕੁਤਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਹੁਣ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਏ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਸ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਪਰ ਖਰਚੇ ਉੱਡੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜਜ਼ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਵੀਲ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਨੀ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਮਾਨੀ ਮੁਤਯਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਗਾਂ 2 ਸਾਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਵਿੰਜੇ ਤੇ ਚੱਲ ਵਿੰਜੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਵੀਲਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਪਿਛਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਜ਼ਕਰੇ ਚ ਉਲਾਮ ਕੋਈ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜਕਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡੁਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰੀ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟਣੀ। ਤਵੀਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। नहीं, अस्सलाम वालेकुम। अभी तो फिलहाल यही कहते हैं ना हमें कि एक सफ़ा पीछे एक सफ़ा आगे देखें। अब जैसे मैंने आज़म सफ़ी से पूछा था वर्कल का माना, उसने कहा कि 5 सफ़े छोड़ के पढ़ो तो फिर नज़र आ जाएगा तुम्हें वर्कल की माना। तावील तो मेरा हल नहीं कर रहे हैं ना ये। नहीं, अब तवील नहीं, मैं कह रहा हूँ अब वो सफ़े फाड़ के ना बाहर फेंकेंगे और कहेंगे ये सीरतुल मेहदी किताब से वेबसाइट से हटा दो, ये तज़करा में जो मिर्ज़ा साहब का इल्हाम लिखा हुआ है डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी वाला, इसको पीछे कर दो, ये रवायत और दरायत गैर तसल्ली बख्श है। हटाएंगे, चीज़ों को ख़त्म करेंगे, माइनस करेंगे। आमिर नहीं भाई, वो नहीं भाई, मैंने आपको ज़ुरियतुल बगाया। जी अबू राफे भाई, जी बोले क्या कह रहे हैं आप? मैंने आपको व्हाट्सएप में वो सूरह आल इमरान की आयत मिसाक की जो है ना तर्जुमा मैंने किया, वो भेज दी मैंने, जज़ाकल्लाह। फखरुद्दीन राजी के जो। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। जी अब्दुल्ला भाई आप बोले। आप मैं कह रहा था कि ये वो ज़ुरियतुल बगाया और औरतें कुतियों से बढ़ गई, इसका शोर तो इंग्लैंड तक चला गया है। वो बहुत सारे उधर मनाजर जो हैं वो भी इनको सवाल कर रहे हैं अभी तो इनकी कहानी ख़त्म है। जो इंग्लिश स्कॉलर हैं या इंग्लिश जानने वाले हैं ना लड़के उधर, वो अदनान रशीद और नहीं, ज़ुरियतुल बगाया कि आप ये कोई मानी कर नहीं सकते ना, ये तो अब शोर डालने वाली बात है, जान छुड़ाने वाली। खुद मिर्जा का दैनी जान फाहिशा जान बाजारा इस तरह के मानी खुद किए हैं इसके। नहीं, वो जिससे उन मुरब्बियों की बात हो रही है ना, वो आगे से नहीं दे रहे जवाब। वो कहते हैं फलां की किताब में भी ऐसे लिखा हुआ है, वो उसका जवाब नहीं दे पा रहे। किधर जवाब दें? या तो लफ्ज होता ना मानी मुतय्यन ना होता ना, तो फिर बात ही, एक लफ्ज के 6 मानी उनमें से एक मुतय्यन कर दिया गया तो दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ती फिर। बिल्कुल, ये कोई 20 से ज्यादा तहरीरें जहाँ उन्होंने जाने फाहिशा मानी किया हुआ था, जाने बाजारा फाहिशा औरतें बगाया का मानी इन्होंने ये किया हुआ है। सादुल दानी के भारत खार मिर्जा का दानी ने मानी जो किया वो तो बाद में उसने बदला है, वो तो उसकी लिटर प्लेट हुई है, उसने मानी बदला है बाद में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। नहीं भाई, जहाँ जरूरत चाल है अब्दुल्ला भाई? जी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ ज़रूरत पड़ती है ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन करने की, वहाँ यसू लिख देता है, और जहाँ अपनी मसील बनानी होती है वहाँ फिर कहता है कि यसू यानी ईसा अलैहिस्सलाम। हाँ ये तो है ना इसका। यार ये सारा हम से कहते हैं, आप पाकिस्तानियों का एक लफ्ज बड़ा मशहूर है, जुगाड़। ये सारी इसी पे गेम खड़ी है, बस जुगाड़ लगाओ मौके पर जो लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आमर भाई मौजूद हो?
ਹਾਂਜੀ ਮੌਜੂਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਲਾਕਾ ਪੱਧਰਾ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਾਇਰ ਪੰਚਰ ਹੋਣੇ ਸਭ ਫਾਨਾ ਲਾ ਕੇ 3 ਵੀਲਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੁਗਾੜ ਲਾ ਕੇ। ਹਾਂ ਟਾਇਰ ਲੱਥੇ ਹੁੰਦਾ 3 ਵੀਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। मैं साढ़े को इंज ही होता है। ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀਲ ਲੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, 3 ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਸ ਫਾਨਾ ਲਾਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਡ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਕੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿੱਸੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਤੇ ਸਪੇਸ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਪੇਸ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਾਸਮ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਰਤਕਿਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੀਮ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫੀਮ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਵਾਕਫੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੈ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਤਕਵੀਅਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਅੱਗੂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਝੂਠ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਜ਼ਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5-7 ਬੰਦੇ ਨਸਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਸਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸਿੰਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਡਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਉਸ ਤੇ ਹਲਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰੀਕਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਤਰਸੋਂ ਨਾ ਉਹ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ WhatsApp ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਾਲਾ ਆਮ ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ 10,000 ਮਸੀਲੇ ਮਸੀਹ, ਤੇ ਉਹ ਮਨਸੂਖ ਕਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਆਖਿਆ ਮਨਸੂਖ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਨਸੂਖ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਚੜੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਬਾਕਸ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਪਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਚਰ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਉਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੌਫ ਸਰਾਇਤ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਸੂ ਬਾਹਰ, ਜੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦੇਗਾ ਸਾਡੇ ਵਸੂ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਮਸਲਨ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਮਰ ਆ ਗਿਆ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਚੀਕ ਝਾੜਾ ਭੱਟੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਲਿਓ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਪੱਪੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ को आके मैसेज किया इनबॉक्स नहीं भाई एक और आईडी बनाओ, ए ना अपना नाम लिखियो हाली मलक लिख सरो हाली, एक आईडी नवी बना के जाओ, रोन चुकला तस्वीर में कोई और लाई। ओ यार एक ही बारी चुकणगे ना, एक ही बारी चुकणगे मैं बोलांगा तो ना सही हो जाना, इस ते केड़ी लोड़ है छुपाने दी? आवाज मेरी पहचान है, WhatsApp की पहचान है मेरी आवाज, इसे तो छुपाने दी लोड़ केड़ी है? याद आगा ना छप जावांगे तो गल है वे, बोलांगे तो फिर भी पहचाने जावांगे, छपने की जरूरत केड़ी है?
ਫਰਕ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਰੋ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ, ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਰਦੂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀਆਂ ਭੇਜੇ ਸੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਸਕੇਨੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੰਚਰ ਲਾਇਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਾਕਟ ਬੁੱਕ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਫਗਣ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਫਗਣ ਦੀ 5 ਤਰੀਕ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੀ 4 ਤਰੀਕ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੈਫੀਆਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ 10 ਹਵਾਲੇ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੀ 10 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਪੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਫਗਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਮਾਂ ਕਦੇ ਜਨਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਯਾਰ, ਫਗਣ ਕਦੇ ਕਿਸ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗਿਆ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਚੀਖ ਝਾੜਾ ਡਾਲਿਆ ਫਿਰੇ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਡੇਲੀ ਦੇ ਡੇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਰਾੜ ਖੋਲ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਘਾਟੇ ਲੰਮ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਫੇਰ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਯਾਰ ਕਰਦੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਸ 'ਚ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਫੇਰ ਜਾ ਸਵਾਲ ਹਲਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਵਾਰੀ ਭਾਰਾ ਠੋਸ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਰੀਏ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਖਾਣ ਸਿਰ ਖਸਮਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੀਲ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਵੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੌਫ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਸਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਖੌਫ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਵਾਨ ਮੁੱਛ ਵੱਡੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਖੌਫ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਆਮਰ ਰਣਜੀਤ ਐਨਕ ਵੱਡੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਸਦਾ ਖੌਫ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖੌਫ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰ ਤਹਿਰੀਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਰ ਦਾ ਦਫਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੁਖਾਲਿਫ 2 ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੌਫ ਹੈ ਬਸ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖੌਫ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੌਫ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਵਾਲੀ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਅਮਾਨ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਡਰ ਗਏ ਸਨ। ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂਚ ਛੁਡਾਉਣ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਹੁਣ? ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਪੜ ਤੇ ਵੇਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾਲੀ ਬਾਈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਹੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਨਾ ਵਿਖਾਇਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਂ ਤੇ ਭੱਟੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਕੋ ਆਪਨੇ ਫੇਲ ਦਿਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਾੜ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਰਾਓ ਦੀ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸਾਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੁਸਾਂ ਠੀਕ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸਾਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਪਛਾਣੇ ਹੈ ਮਾਂ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮਨਾਨ ਤਲਤ ਕੇ ਮਨਾਨ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਉਹ ਹੱਥ ਖਲੇ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਸੂਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਮੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ 2 ਦਫਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੂਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਸੁਣਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੈਅ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਮੀਆਂ ਬਸ। तो लाजमी नहीं होता धक्का मार के झप्पी पानी। तो सारे भाइयों साड़ा मशवरा कि सिर्फ सुनने तक ही ना रहा करो, खुद साढ़े को गल सुन रहे हो तो अव्वल तो हवाला मंगो। उस तो बेहतर है कि खुद जाके हवाला चेक करो, तहकीक करो, थे लिखिया के वे इसका पस मंजर के वे और तरीर किड़ियां मौजूद ने, फिर सवाल मुरतब करो अपना। तो सवाल तो मुकम्मल गिरफ्त होवे, तुसां दी मिर्जाई कोई भी जवाब देवे ना, वो एक जवाब तो अलावा कोई और जवाब देवे तो उससे फिर ना आंदा होवेगा, इसलिए कि तुहाडी गिरफ्त होनी चाहिए। हवाला लाना है मलक साहब हो जिसा कहना हवाला लाना है, नाल ही कहते चुप कर दो बस मलक साहब जानते नहीं है हदीस कुरान, वो ना लेना मैं हवाला लाना, अगले चुप करा है। और मलक इमरान है ना इत्थे, ये उन्हां कोल जाके पुछदा मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा ने, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਦਾ ਰੱਦ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੱਦ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਤਵੀਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਾ, ਉਸਦਾ ਰੱਦ ਇਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਕੋਲ ਹਵਾਲਾ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਫੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਲਿਖਿਆ तमाम ਅੰਬੀਆ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਖੋਲੋ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 2 ਸਫੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੀ ਹੈ। इसका ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ये गल तो हकीकत है बिल्कुल। और ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। हाँ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦਲੀਲ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ताला कुरान पाक में फरमाता है इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुतफ़तिन अमशाज, हमने इंसान को मिले जुले नुतफे से पैदा किया। ईसा अलैहिस्सलाम की वारी आंदा मैं उन्हें मिसले आदम पैदा किया है। ठीक है, हुण ये जो कानून है ना ये उस ते लागू नहीं होंदा ईसा अलैहिस्सलाम दे। माशाल्लाह क्या कहना। ये उस ते लागू नहीं होंदा किधरे भी। वो एक अलग गल है, ये अलग गल है। बिल्कुल समझ गए। दूसरी गल है कि मिर्जा कादियानी लिखा है कि मादी के मुतल्लक तमाम हदीसां जिहड़ियां ने ना, तमाम हदीसां ये मजरू ने। उस तमाम का लफज लिखा है, लेकिन दूसरी जगह तो भी लिखा है कि ला महदी इल्ला ईसा की हदीस भी सही है। और जिथे उत्थे हदीस सही लिखा ना तो वो हदीस उन्होंने चू निकल गई है तमाम विचों। वो हदीस खारज हो गई तमाम विचों, वो हदीस खारज हो गई जिसने सही करार दिता। इसे तरह और गल मेरी सुनी गौर नाल, इसे तरह जिसे तमाम नबी लिखे ना उतों मूसा अलैहिस्सलाम दी हयात खारज हो गई है। जिस तरह हदीस खारज हो गई इस तरह हदीस ये हयात भी खारज हो गई है। ये हयात उन्होंने शामिल नहीं है। और आइए समझ गल दी। इस तो बाद किसी मिर्जाई आके जवाब दे के दसे मैनू। अच्छा माशाल्लाह। जिसले तवील तेरे करो ना क्या हवाला अगे लिखे तमाम नबी फौत हो गए तो गल उन्हें पेश करी साखी हुण दो जवाब तुसी। या तो मनो कि तमाम हदीसां विच वो हदीस भी शामिल है, वो भी मजरू है जिसते मिर्जा कादियानी दा मादी होने का दावा है। ठीक है, जे तुम कट दो तो भारत खुद ब खुद निकल जाएगी। जिस तरह वो भारत तुसी कट दो ना उन्होंने मिर्जा कादियानी इस्तेमाल किया है तो बाकी हदीसां मजरू ने तमाम विच ऑटोमैटिकली अलग हो गई है। इसी तरह ऑटोमैटिकली अलग हो जाती है भारत। सही है, वाह। यार मसला ये है ना कि आप अगर उनसे 1 घंटा बात करते हो ना तो उस 1 घंटे में से 20 मिनट वही की पे आऊं रिकॉर्डिंग। किदाई ओए बात गल सुन ले बेवकूफा, वही किदाई पे आऊं। बेवकूफा मंगल कर दे यार। हाँ तो अगर वो 1 घंटे की रिकॉर्डिंग करते हैं ना आप लोगों से तो 20 मिनट की वो भी अपनी विक्ट्री निकाल लेते हैं किसी ना किसी तरीके से। 20 मिनट की रिकॉर्डिंग उनके हक में भी चली जाती है। फिर वो उनके अपने चैनल्स हैं अपने, उनके जो थे वो उसके ऊपर ना वीडियो बनाकर वो अपलोड कर देते हैं कि देखो जी हमारी डिबेट हुई और उनके पास जो था इस चीज़ का जो था वो जवाब नहीं था। तो इसका जो होता है वो सलूशन जो होता है वो यही है कि जो लोग जवाब जिनको जो स्पेशलिस्ट है ना, जो एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ वो बात जो था वो करें। जोता समझ आ रही जोता। हाँ हाँ, बाकी जो मतलब कमरान की तरह के लोग हैं वो सिर्फ जो है ना बह के सुनन। ठीक है, सुन रहा है ना यार मलिक इमरान, तू सुना कर यार। तू पहली गल तो मैंने पता ही कोई नहीं भी तू ही पिया है। और मैं किथे, मैं तो गल ही नहीं करता कोई, मैं तेरी नहीं डिबेट नहीं करता। होता तो पिया भाई हुन तू सुन्नी मुसलमान है, मैं तो तुसी ना, मैं तो तू मैं असी सुन के मुसलमान होए ने। ठीक है ना, असी सुन्नी हां, हमने सुनना ही है, हमने बोलना नहीं है। बोलने तो इनको दिया करिए, अमर नजीर भाई को बोलने दे, फाज भाई को बोलने दे, बाकी जो जड़े वडेरे ने रहते उन्हां नु बोलन दे। ए हुन तू ढक्के छुपा नाल मेरी मिन्नत कर रहा भाई, हवाले न पड़े अगा। अच्छा चल ठीक है। ढक्के छुपे अल्फाज में मेरी मिन्नत करन दे आईने ना। ना ना ना, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा कि यार तू ना रिस्क ना लिया कर। रिस्क केड़ा है दे विच? ओही वो की सवाल पूछते ने तेरे कोल, फिर जेड़ा जवाब नहीं हुंदा। केड़ा मेरे उन्हें मेरे उत्ते केड़ा सवाल कीता ते मेरे कोल जवाब नहीं। एक दिन उन्हें मैं मूसा दी वफात दे बारे विच एक दिन उन्हें मैं तो पूछया ही भाई सन कलमा कुरान पाक दे जो साबित करके दे। इयो आई मियां नहीं 49। ठीक ठीक। ते मैं उन्होंने आख्या भाई तुस इस कलमे ते तुहाडा ईमान है या नहीं? नहीं नहीं जी तुसन साबित कर दे। मैं कहा लाले मैं दसो ना भाई तुहाडा इस कलमे ते ईमान है या नहीं? वो दिन जी साडा नहीं है, तू सन साबित कर दे। मैं जदा तुहाडा कलमे ते ईमान ही नहीं, मैं तुहानू साबित क्यों करके देवां? ठीक है।
ਸਹੀ ਸਹੀ ਹਾਂ ਗੁੱਡ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਦਾ ਪਿਆ ਜਾਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਹੈ ਯਾਰ ਕਸਟਮਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਥੋੜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਲਕ ਪੱਪੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਖੈਰ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੈਂਸਰ ਯਾਰ ਪੱਪੂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਪੱਪੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੱਪੂ ਤੂੰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪੱਪੂ ਤੇਰੇ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੱਪੂ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ते पासे जावां मैं मज्जी किथे डावां। मंजी होते ही ये तेरी पे ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਢਾ ਦੇਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਲਾ ਤਾਲੀਮ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂਅਲ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ 10 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ 10 ਕੋਰਸ ਸਾਲ ਪਾਸ ਏਜ ਕੀਤੇ ਆਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮੇਰੀ 10 ਸਾਲ ਏਜ ਆਈ ਸੁਣ 10 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਏਜ ਆਈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹਾਂ ਹੈ ਬਸ ਤੂੰ ਪੈਰਲਲ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 14-15 ਸਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ 14-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ NLC ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਦਨ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਟਰੱਕ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਬਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਓਏ ਪੈਰਲਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹਾਂ ਪੈਰਲਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਵਈ ਤਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੋ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਚ ਦੱਸ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਲਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਆਦਾ ਪਿਆ ਉਰਦੂ ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਬਣਾਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਟਾਰਗੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਬਣਾਉਣ ਓਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇੱਕ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਟਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਬਰ ਦਾ ਕਲੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਦਨ ਕਾਪਾ ਬੀ ਉਹ ਇਟਾਲੀਅਨ ਕਾਪਾ ਬੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਬਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਟੈਕਸੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਅੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤਸਬੀਹ ਲਟਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਤਸਬੀਹ ਲਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ